ਬਹਿਰ ਸਾਧ ਸੁਨਾ ਬਿਕਾ ਪੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨੇ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਹੋਤਾਪ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਜੇ ਸਭ ਆਪ ਆਪੇ ਜਾਣ ਸਾਧ ਬੁਝਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁਨਿਆਈ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਤੁ ਧਾਵੇ ਸਾਧ ਸਦਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਲੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਅਜਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਸੇ ਤਨ ਉਚੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦਿੜੇ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੁੰਬ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੇ ਜਿਸ ਅੰਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਸਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਾਪ ਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਮਤਨ ਕਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਕੰਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਘਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋ ਨਿਹਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਲੁ ਕਤਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਆਂ ਉਸੇ ਹਿਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹਮੇਲਾ ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਠਾ ਜਾਵੇ ਪਾਰਮਮ ਸਾਧ ਰਿਜ ਬਸੇ ਨਾਨਕ ਉਤਰੇ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾ ਮਾਨਤੇ ਬਿਸਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਠਾ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਕਾਟ ਕਾਟ ਇਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨ ਜਾਣੇ ਜੇਤਾ ਸੁਨ ਦਿੱਤਾ ਬਖਿਆਨੇ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਗੁਣ ਤੇ ਰੂਰ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੇ ਭਰਪੂਰ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨੀ ਅੰਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਦਾ ਬਿਆੰਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਊਚ ਉੱਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮੋਚੀ ਮੁਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨ ਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ ਸ਼ਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਬ ਨ ਪੇਖੇ ਏਕ ਕਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾਨਕੇ ਲਛਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇ ਅਸਪਤੀ ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सबको सुख ब्रह्म ज्ञानी के दिस समान जैसे राज रंग को लागे तुल परवान परमान ब्रह्म ज्ञानी के धीरजे को जो विसुता को खोदे को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी कह बनाओ नानक जो पाव का सहज स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल लागे जला ब्रह्म ज्ञानी मन हुए प्रकाश जैसे धर प्रकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्तर समान ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ऊंचा मन अपने ऐसा नीचा ब्रह्म ज्ञान से जन भेद नान जिन प्रभु आप करे ब्रह्म ज्ञानी सकल कीरिना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी का सब उपर पया ब्रह्म ज्ञानी कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समुदसी ब्रह्म ज्ञानी जिस अमृत बसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुक्ता ब्रह्म का भोजन ज्ञान नाथ ब्रह्म का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास ब्रह्म का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी गरीबी महा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा ब्रह्म ज्ञान के नाय धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा ब्रह्म ज्ञान के होए सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सकल संसार ब्रह्म ज्ञानी के रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभु संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म के नाम परिवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी त्यागत ब्रह्म ज्ञान के मन परमानंद ब्रह्म के घर सदा आनंद ब्रह्म सुख सहज निवास नान ब्रह्म का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा ब्रह्म ज्ञान एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी के होए सब अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञान किस करे प्रभु आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञान का 10 बुढ़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञान को बाल बल जाइए ब्रह्म ज्ञान के खोज में ईश्वर नान ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन माए ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथन न जाए अदाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंतर पार नान ब्रह्म को सदा नमस्कार
ब्रह्म ज्ञानी सब शिष्य का करता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुग जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथा का नाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आम निंकार, ब्रह्म ज्ञान की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नान, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक। उड़तारे जो अंत नाम सर में पेखे भगवान, निमख निमख ठाकर नमस्कारे, नानक को परस सगल निस्तारे, अस्पति मिथ्या नहीं रसना परस, मन में प्रीत निंज दस, पार त्रह रूप न पेखे, नेत्र सात की टहल सा संघेत, करे न सुने काहू की निंदा, साप ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिखिया पर हरे, मन की वासना मन ते टरे, इंद्री जीत पंत उगते रहत, नान कोट मध्य को ऐसा अपरस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बेसन की माया ते होए भिन्न, कर्म कत होए ने कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धनु, काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भक्त कीत संगराते, मानतन अंतर सिमर गोपाल, सब उपर होवत किरपाल, आप दृढ़ अबरा नाम जपावे, नानक को वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्का संग, मानते बिन से सगला परम, कार पूजे सगल पार ब्रह्म, सा संग पापा मल खोवे, तिस भगवत की मत तुम हुए, भगवंत की ठहल करे नित नीत, मानता ने अर्पे विष्णु प्रीत, हर के चरण हिते बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबोधे, राम नाम आत्मे सोदे, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो नावे, वेद प्राण सिमत पूजे मूल, सुख में जाने असूल, जो वर्ण को दे उपदेश, उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, जो वर्ण में जपे को नाम, जो जो जपे तिसी का तो होए, सा संग पावे जन कोय, कार कृपा अंतर उर तारे, पशु प्रेत मुक्त पाथर को तारे, सर्व रोका ओ खुद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण काम, काहू जुगत किते ना पाइए धर्म, नानक तिस मिले जिसे लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म रात तिस नदरी आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर के परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म ही तावे, जीवन मुक्त सो कहावे, तैसा हरक तैसा उसोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग, तैसा सुर तैसी सिमाटी, तैसा अम तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अपमान, तैसा रंग तैसा रजान, जो उताए साई जुगत, नानक को पुर कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राखे, तैसा ते नाओ, आपे कन क्रम जो प्रभावे, सोई बन हो के फस्यो, आप होए अनंत रंग, लखा न चाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा परगास, पार ब्रह्म करता अपनास, सदा 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 दयाल, सिमर सिमर नानक भये निहाल, श्लोक उस करे अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची, बहु विध अनक प्रकार, अस्पति कई कोट होए प्रचारी, कई कोट आचार्य बिहारी, कई कोट व्यतीत वासी, कई कोट अन्न ब्रह्म उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कब काब बचारे, कई कोट नमत नम ध्यावे, नानक का अंत न पावे, कई कोट भी अवमानी, कई कोट अध अज्ञानी, कई कोट कीर्पन कठोर, कई कोट अभिंग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्प को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया सुनवाए,
ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ ਪਰਮਾਏ, ਜਿਤਿ ਲਾਵੋ ਤਿਤਿ ਲਗਨਾ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ। ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜ ਸਸ ਭੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰ ਉਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੇਸੰਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਸਿ ਸੁਰ ਨਖੱਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਵਨ ਇੰਦਰ, ਸਿਰ ਛਤਰ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਸਿ ਪਾਵੇ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜ ਤਮ ਸਾਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਿਮਤ ਆਸਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤ ਸਮੁੰਦ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤਰਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਖਨ ਕਿਨ ਪਿਸਾਚ ਪਿਸਾਚ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਕਰ ਮਰਗਾਚ। ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੇ ਸਭੂ ਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਪਿਤ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਖ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੇ ਜੀਵੇ ਮਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੋ ਜੋਨੀ ਫਿਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਪੈਠ ਖਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਖਾ ਲੈ ਥਕ ਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ। ਜਹ ਜਹ ਭਾਨ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹਾਥੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੇ ਬੇਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜੰਤੇ, ਆਤਮ ਮੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪਛਾਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਨੀ ਅਰਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, ਕਈ ਜੁਗਤ ਕਿਨੋ ਵਿਸਤਾਰ, ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਿਓ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਨੇ ਵਿਭਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਹਾਸਮਾਤ। ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਮੰਗੇ ਦਾਸ, ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੀਤੇ, ਸਦਾ ਨਿਹਰੋ ਏਕੋ ਇਕ ਨਿਤੇ ਨੇਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੇ, ਉਸ ਰਸ ਪੀਵੇ ਅਮਰ ਪੇ ਸਾ ਸਾਥ ਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਮਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਕਰਨ ਕੰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਨੇ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਇ ਪਤੀ, ਕਨਕ ਰਾਮ ਕਰਨੇ ਜੋਗ, ਜਿਸ ਭਾਵਿ ਸੋ ਯੋਗ, ਖਿਨਮੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਪੁਨਹਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ, ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਦਦ ਹਾਵੇ, ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੇ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੇ, ਹੁਕਮੇ ਉਚ ਨੀ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਰ ਕਾ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਮਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ ਮਾਨ ਕਤ ਪਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਥ ਤਰਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ ਬਿਨ ਸਾਥ ਰਾਖੇ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਕੇ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਉਦਾਰੇ, ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਦੂਹਾਂ ਸਿਰਾਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੇ ਵਿਖਸੇ ਅੰਤ ਜਾਮੀ, ਜੋ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਦਿਸ ਅਵ ਨਾਵੇ, ਕਹੋ ਮਾਨਕ ਤੇ ਕੀਆ ਹੋਇ ਆਵੇ, ਜੋ ਸੁਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਾਵੇ, ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ, ਜੋ ਸੁਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਅਣਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮਿਹਰ ਤੇ, ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚੇ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਤੈ ਤਿਸ ਧਾਵੇ, ਨਿਮ ਪਾਇ ਚਾਰ ਗੁਣ ਪਿਰਾਵੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਖਿਨ ਮੇ ਨੀਤ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗ੍ਰੀਟ ਨਿਵਾਜ, ਜਾਂ ਕਾ ਦਿਸ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਿਸ ਤਤ ਕਾਲ ਤਹ ਤਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਤਾਂ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੇ ਦੇਖ ਵਡਿਆਈ, ਇਸਕਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸਹਾਤ, ਕਰਨ ਕਰਾਮ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜਿਉ, ਜੋ ਸੁਭਾਵੇ ਸੋਈ ਪੰਥੀਓ, ਕਬੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੇ, ਕਬੂ ਸੋਗ ਹਰਕ ਰੰਗ ਹਸੇ, ਕਬੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਬੂ ਆਕਾਸ ਪਿਆਲ, ਕਬੂ ਬੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ, ਕਬੂ ਨਿਤ ਕਰਿਓ ਭਾਤ, ਕਬੂ ਸੋਹੇ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਬੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਕਬੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤ ਰਿਵਾਲ, ਕਬੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਵੱਡ ਰਾਜਾ, ਕਬੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ, ਕਬੂ ਆਪਕੀ ਤੁਮੇ ਆਵੇ, ਕਬੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੇ, ਕਬੂ ਹੋਏ
कबू होए पंडित करे बिखान, कब मोन धारी लावे ध्यान, कबू तट तीत स्नान, कबू शीश साधम ज्ञान, कबू कीटा पतंग होए जिया, अनक जोन भरमे परमिया। नाना रूप जो सुहागी दिखावे, जो प्रभु भावे तिवे निचावे, जो सुभावे सोई होए, नानक जाप न कोवे। कोई कबू साध संगत इहो पावे, उस स्थान ते भूम न आवे। अंतर होए ज्ञान पुरगास, उसी स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। जीव जल में जल आए खटाना, तीव ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए कवन पाए बसुराम, नानक प्रभ के साध कुर्बान। श्लोक सुखी बसे मिसकीनी, आप तरे बड़े बड़े हंकारिया। नानक गर्भ बले स्वदे, जिसके अंतर राज अवमान, सो नरक पाती होवत सुवान। जो जाने मैं जोनवंत, सो विष्टा का जानत। आपस को कर्मंत कहावे, जन मरे वो जोन परमावे। धन भूमिका जो करे गमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय, गरीबी विसावे। नानक यह मुक्त आके सुख पावे। धनवंता होए कर कृपाए, कार गर्भावे तरह समान। कोई संग न जावे, बो लस्कर मान को पर करे आस। फल बीतता को होए विनाश, साप्ते आप जाने बलवंत। खिन में होए जाए पसमंत, किसे न हो किसे न बदे। आप हंकारी धर्मराज तिस करे खुमारी। गुर प्रसाद जाका मिटे अमान, सो जान नानक नानक दरगे प्रमाण। कोट कर्म करे उतारे, शरण पावे सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे हंकार, नरक सुरग फिर अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं दरवे, हर दर को कैसे कभी। आप फल कहावे जिसे पलाई निकना वे। सर्व की रेन जहाँ कमन होए, को नानक तां की निर्मल सोए। जब लग जाने मुझ ते कुछ होए, तब इसको सुख नहीं कोहे। जब जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन फिता। जब तारी को बैरी मीच, तब लग नीच नहीं चीज। जब लग मोह मग सकमाए, तब लग धर्म राय तिसाई। कर कृपा जो बंद टूटे, गुरु प्रसाद नानक को छुटे। सहज खटे लख कोट धावे, चित नावे माया पाछे पावे। अनक भोग विख्या के करे नहीं तिपतावे। खापका मरे बिना संतोष नहीं, कुराजे सुपन मोह सब काजे। नाम रंग सर्व खोए, बुढ़ भागी किसे प्राप्त होए। कर्म करामे आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। कर्म कराम करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार। जैसे जिस करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए। जो कुछ किनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबू के संग। बूझे देखे करे विवेक, आपे नेक मर न बिनसे। हम न जाए नानक साधि हिरिया समाए। आप उपदेश समझे, आप आपे रचा सबके साथ। आप किन्नो अपने विसार, सब कुछ उसका ओ करनेहार। उससे भिन्न कहो कुछ होए, थान तंत्र एको से। अपने चलते आप करने हार को करे रंग पार। मन में आप मन अपने मान, नानक कह न जाए। सत 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 प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किन्ने विखानी। सच 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 सब कीना, कोट मदे किन्ने बिरले चिन्ना। भला 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 तेरा रूप, अंत सुंदर पार नूप। निर्मल 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 तेरी बाणी, घट घट सुनी सुवर्ण पानी। पवित्र पवित्र पिच पुनीत नाम जपे, नानक मन प्रिय श्लोक। शांत सरन जो जानपुरे, सो जानु तिरहार। संत की निंदा नानका बोर बोर अवतार स्पति। शांत आज कटे शांत चंप ने छुटे। शांत के दुख सुख सब जाए, शांत के दुख नरक में पाए। शांत के दुख मत होए मलिन, शांत के दुख सो पाते हैं। शांत के हत्ते को रखे ना कोई, शांत तुम थान पर सोए। शांत कृपाल कृपा जे करे, नानक सांसद निंदक भीतरे। शांत के दुखन ते मुख पवे, शांत के दुखन का जो लवे। शांतन के दुखन सर्व जोन पाए, शांत के दुखन त्रैक जोन किरमाए। शांतन के दुखन तृष्णा में जले, शांत सब को चले। शांत के दुख तेज सब जाए, शांत के दुख नीच नचाए। शांत दुखी का थाव को नाई, नानक शांत पावे तो ओ भी गत पाए। शांत का निज मह अतताई, शांत का निज किन न पाए। शांत निज मह त्यारा, शांत का परमेश्वर मारा। शांत का निज रात हीन, शांत का निज दुखी आर्दीन। शांत के निज को सर्व रोग, शांत के निज को सदा बजो। शांत की निंदा दोख दोख नान शांत पड़ता, उसका भी होए मोक। शांत के दुखी सदा पवे, शांत को किसी का निमित। शांत के दुखी को डाल लागे, शांत दुखी सब त्यागे। शांत दुखी महांकारी, शांत के दुखी सदा विकारी। शांत दुखी जन्म मरे, शांत दुख ना सुख ते टरे। शांत दुखी क्यों ना ठाव, नान संत भगत ले मिलाए।
ਸਾਂਦਿਕ ਦੁਖੀ ਆਦ ਬੀਜ ਤੇ ਟੂਟੇ, ਸਾਂਧ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਂਧ ਦੁਖੀ ਧਿਆਨ ਫਰਮਾਈਏ, ਸਾਂਧ ਦੁਖ ਜੁੜ ਪਾਈਏ, ਸਾਂਧ ਦੁਖੀ ਅੰਤ ਤਿਤ होता जो सास बिना मित्र की लोता, साध के दुखी की जाट कुछ नाई, आपे बीजे आपे घाय, शांत दुख शांत के दुखी अब नराकन हार, नान संत भाव ले बाल, शांत के बिलाय जू जाल बिलो मछली तड़पाए, शांत भूखा निराजे जू पाप इंद्र रापे, शांत के दुख चिरे केला जो बुआड़ तिल खेत मह देला, संत के दुखी धर्म तिराज, संत दुख सत मिछया कैत केत निंद का तु रुपया, नान भावे सोई जिया, शांत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, शांत के दुखी को दरगाह मिले सजाए, शांत के दुखी सदा से खाइए, शांत दुख मन न जुआइए, शांत दुख पूजना आशा, शांत दुख चले निराशा, शांत के दुख ना त्रिसठ कोई, जैसा भावे तैसा कोई होए, पिया कितना मिटे कोई, नानक जाने साचा सोई, सब का तिसको करने हा सदा सदा, तिसको नमस्कार प्रभु के उस नाथ, तिसे त्याओ सास ग्रास, सब कुछ वर्ते तिसका किया, जैसा करे तैसे क्यों थिया, अपना खेला अपने हाथ दूसरे पुन कह विचार, जिसनु कृपा करे जिस आपन नाम दे, वड भागी नानक जन से श्लोक, तजो सियान पसिजनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पो जाए। अष्टपदी। मानु की टेक बिरती सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसकै दे रहा घाए, बहु न तृष्णा लागे आए, मारै राखै एको आप, मानुकै किछ नाई हाथ, तिसका हुक्म बू सुख होए, तिसका नाम रा कंठ परोए, सिमर 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 प्रभ सोए, नानक बिघ्न न लागै कोय, उस्तत मन में कर निरंकार, कर पर मेरे सद व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहिला कर लै जियो, नैनो पेठा गुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग, चरण चलो मार गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद, कर हर करम श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, वड भागी ते जन जग माए, सदा सदा हर के गुण गाए, राम नाम जो करै विचार, से तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोलै हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछानै, इत उत कीओ सोजी जानै, नाम सम जिसका मन मानिया, नानक तिनै निरंजन जानिया, गुर प्रसाद आपना सूझै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सरब रोग ते ओ हर जन रहत, अंतिम कीर्तन केवल बखान, गृहसत में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिय जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस न लागै दुख, जिसको हर प्रभ मन चिते आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलाए, जिस प्रभु अपना कृपा करै, सो सेवको किससे डरै, जैसा साथ तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोद सीजिया, गुर प्रसाद तत् सब बुझिया, जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोई अस्थूल, न किछ जन्मै न किछ मरै, आपन चलत आप ही करै, आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल में आप, अनक जुगत रच थाप उथाप, अविनाशी नाई किछ खंड, धारण तार रहो ब्रह्मांड, अलख भेव पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक दुख विसारना, आपे मेले कृपाल, गुरु का शिव जप भय निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करै बड़ भागै, नाम जुद पाए बिसराम, नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान, जो किछ करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सहज सुभावै होय सो होय, करनै हार पछाणै सोय, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिसते उपजे तिस समाय समाय, ओय सुख निदान, उन्हु बन आए आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान, श्लोक ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣਨਹਾਰ, ਜਾਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਟੂਟੀ ਗਾਂਡਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਏ। ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਲੋਚੈ ਕੋਇ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ
ਤੇਰਾ ਕਿਛ ਕਾਮ। ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰਿ ਨਾਮ। ਰੂਪ ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ। ਤਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ, ਜਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ। ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕਉ ਕਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਧਾਵੈ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾਤਾਰ, ਤਿਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਣੇਗਾ ਵਾਰ। ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੈ ਹੋ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ। ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥਾਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਸਥਾਮਨ। ਜੋ ਪਾਖਾਂਡ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹ ਤਰੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੈ। ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਬੇਗਾਸ। ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋ ਧੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ, ਪੁਰ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ, ਭੂਲਾ ਕਾਇ ਫਿਰਿਆ ਜਾਨ। ਕੌਣ ਬਸਤਾਈ ਤੇਰਾ ਸੰਗ, ਲਪਟ ਰਿਹੁ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਪਰ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਤਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮੋਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਤੋਲ। ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤੈ ਸੰਗ ਚਾਲ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ। ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਇ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਇ। ਏਵ ਅਪਾਰ ਵਿਲਾ ਵਾਪਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ। ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਅਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ। ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ। ਉਡ ਗਈ ਸੰਤੇ ਤਰਿ ਆਇਆ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਨ ਹਾਰ, ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤਾ ਧਾਰ। ਸਰਬਦਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਏ, ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ। ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰੈਣੀ, ਸਾਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ। ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਨੀਐ ਤੈ ਲੋਏ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਏ। ਸਚ ਕਰਨੀ ਸਚ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ। ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਚਾ ਕਾਰ, ਸਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਚ ਸਮਾਤਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਤਿਸੈ 부ਝਾਏ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਅਵਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ, ਮਾਨੁਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ। ਤਿਸਤੇ ਪ੍ਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਇ, ਸਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਇ। ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਓ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਏ ਅਨਰਾਓ। ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ, ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨ ਜਾਣੈ ਹੋਰ। ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਕੈ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਨੀਐ ਘਰ ਤਾਕੈ। ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ। ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਅਗਨਿ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ। ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਏ, ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਏ। ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੈ ਜਾਣੈ ਭੂਤ, ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੈ ਸੂਤ। ਸੋ ਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ, ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਸੇ। ਤੈ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਕੋ ਭਰਮਾਏ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ, ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ। ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰੈ ਇਕ ਰੰਗ। ਨਾਨਾ ਬਿਧ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਨਾਨਾ ਚਲਤ ਕਰੈ ਖਿਨ ਮਾਏ, ਪੂਰਿ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ। ਨਾਨਾ ਬਿਧ ਕਰ ਬਨਤ ਬਨਾਈ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ। ਸਭ ਕਰ ਜਿਸ ਕੇ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਠਾਓ, ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਪਾਵਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਉਦਰ ਸੁਨ ਸ਼ਰਵਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੈ ਨਾਮ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨ ਗਤ ਪਾਏ।
ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ, ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਮਾਏ ਸਮਾਣੀ। ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ, ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ, ਜਿਸੇ ਪੁਜਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ। ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ। ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੈ ਕੋਇ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ। ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਅਵਰ ਨ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੀਆ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤਈਆ। ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ, ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਚ ਜਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਏ। ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁਕਾਟਨ ਹਾਰ, ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਾ ਸਾ ਪ੍ਰਸਨਹਾਰ, ਪੂਜਾ ਸਾ ਸਾ ਸੇਵਦਾਰ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਾ ਸਾ ਟੇਕਨਹਾਰ, ਨਾਮ ਸਾ ਸਾ ਧਿਆਵਨਹਾਰ। ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਤਕਾਰੀ, ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭਕਤਾ, ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਾਜਾ ਸੁਨਤਾ। ਬੂਝ ਨਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਲ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ। ਜਾ ਕੈ ਰਿਦ ਵਿਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪੈਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਤਿਸ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ। ਬਸਤ ਮਾਹਿ ਲੇ ਬਸਤ ਗਡਾਈ, ਤਾਂ ਕੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ। ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰ ਵਿਵੇਕ, ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਠਾकुर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जानै संग, प्रभ कै सेवक नाम कै रंग। सेवक को प्रभ पालनहारा, सेवक की राखै निरंकारा। सो सेवक जिस दिया प्रभ धारै, नानक सो सेवक साथ साथ समारै। अपने जन का पर्दा ढाकै, अपने सेवक की सर पर राखै। अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आपत राखै, ताकि गत मित कोई ना लाखै। प्रभ के सेवक को ना पहुँचै, प्रभ के सेवक ऊचते ऊचे। जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया। नीकी कीरी मैं कल राखै, पसम करै लश्कर कोट लाखै। जिसका सासना काट ताप, ताको राखत दे कर हाथ। मानस जतन करतबो भात, तिसके करतब बिरथे जात। मारै न राखै अवर न कोय, सरब जियां का राखा सोय। काहे सोच करै रै प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणी। बारंबार बार प्रभ जपीਐ, पी अमृते मन तन तृप्पीਐ। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके छावर नाहि दृष्टा। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग। नाम रस जो जन तृप्ताने, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੈ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ। ਬੋਲੋ ਜਸ ਜੇਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਛਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਸੋ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ। ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ, ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕੈ ਇਕ ਨਾ ਜਾਨੋ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੈ ਹਜੂਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਈ ਜਨ ਪੂਰੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇ। ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਿਸ ਕੈ ਦਰ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ। ਵਰ ਸਿਆਨ ਸਗਲੀ ਛਾੜ, ਤੀ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ। ਆਵਨ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਦਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸਿੱਖ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋਰੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨ ਜਨਾਵੈ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ।
ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ। ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਉ, ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਅਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਬ੍ਰਹਮੈ ਜਨ ਜਨਮੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਏਕੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ। ਸਹਿ ਸਿਆਣ ਬਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਬਿਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ, ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਅਕਾਨੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤੀ ਆਨੇ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਖੋ ਜਾਕਾ ਮੰਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ। ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਜੇ ਬਾਏ ਖੁਸਤ ਅਨੇਕ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ। ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਵਾਨੀ। ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਈ। ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰੈ। ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ। ਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਇ। ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ਼, ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸਚ ਉਪਦੇਸ ਸੇ ਕੋ ਦੇ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਏਕ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਭਰਮੁ ਦੁਖ ਤੇ ਨਾਸੇ। ਤਪਤ ਮਾਏ ਠਾਨ ਵਰਤਾਈ, ਅਨੰਦ ਭਿਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ। ਹੋ ਚੁਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖਹਿ ਨਸੇ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਥਿਤ ਪਾਈ ਜੁਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਾਵਨ, ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸ ਰਵਨ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀਓਈ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਦਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਈ। ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਨਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ। ਹਰਿ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਇ। ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਹਾਰੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਬਿਕਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰ। ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ, ਨਾਨਕ ਤਨ ਸਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਰੂਪਾਵ ਸਮੀਤ ਵਿਸਾਰੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮੈਂ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਕਹੋ ਨਾਮ ਹਰਿ ਵਤ। ਤਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ। ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਏ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਸੋ ਤਨ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ। ਜਿਸ ਸੁਖ ਕੋ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਮੀਤ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰੈ ਭਲੀ ਕਰਨੀ, ਸਾ ਸੋਭਾ ਪਜਰ ਕੀ ਸਰਨੀ। ਅਨਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਵਖਤ ਲਾਏ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਏ, ਦਇਆ ਦਿਸ ਧਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ। ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਇ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰਿ ਸੋਇ। ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰਿ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ। ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਇ ਬਸੈ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ। ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ। ਅਨਕ ਉਪਾਵ ਨ ਛੂਟਨ ਹਾਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਮਚਨ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ। ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਸ ਤੇ ਰਹਿ ਧਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ। ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬਰ ਬੰਤਾ, ਇਨ ਤੇ ਕਉ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ। ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਤਾਰ, ਇਨ ਤੇ ਕਉ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ। ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ, ਝੂਠਾ ਡੰਫ ਝੂਠ ਪਾਸਾਰੀ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੂਝੇ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤੂ ਲੈ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ। ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਏ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਜਾਏ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ। ਸਾਰ ਪੂਤ ਸਤ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਉ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ।
ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰੁਤ ਰਸ ਮੈਲ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਖ ਫੈਲ, ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾਮ ਸਮਾਲ। ਛਾੜ ਸਿਆਨ ਸਗਲੀ ਮਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਸਚ ਧਨਾ, ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਈਆਂ ਸੁਖ ਦਰਗਹਿ ਜੈਕਾਰ। ਸਰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਲੇਖ, ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਾਲਾਏ। ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਏ, ਇਕਸ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ, ਮਨ ਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ। ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰਿ ਆਪ, ਪੂਰਨ ਪੂਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਅਨਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ, ਏਕ ਅਰਾਧ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਗਏ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਬਰਾਤਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਕ ਜਾਤਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਨਾਨਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰਿਨਾਮ, ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੈ ਤੇ ਆਵੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੋ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਏਕੋ ਟੇਕੋ ਆਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਿਸ਼ਟ ਮਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੇ ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ। ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ, ਸੂਪਰ ਪਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ, ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਪਰੇ ਸਰਨਾਨ ਸਭ ਤਿਆਗ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਨ ਦਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗ, ਬਡ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸੇਵਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਪਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ। ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਿਆਲ, ਸੇਵ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਪਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਸਰਦਾ ਸਭ ਪੂਰੀ, ਰਵ ਰਿਆ ਸਤ ਸੰਗ ਹਜੂਰੀ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥ ਤਿਨ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਣੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈ ਰਾਖੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਬਿਖਤੇ ਕਾਢੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢੈ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਤਾਤੇ 부ਝਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ। ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਏ ਕਾਮ, ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰਿ ਨਾਮ, ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਓ, ਆਪ ਜਪੋ ਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਭਗਤ ਪਾਏ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਛਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਤ ਨਾਮ, ਬੂਢ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ। ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਤ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਉ, ਮਨ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਏਹਿ ਸੁਆਉ। ਨੇਤਰੋ ਪੇਖ ਦਰਸੁਖ ਹੋਏ, ਮਨ ਬਿਕਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ, ਬਿਰਲਾ ਕਉ ਪਾਵੈ ਸੰਗ। ਏ ਬਸਤ ਦੀਜੇ ਕਰਮਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਤਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਰਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਉਦਾਰ, ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਨੀਚ ਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ, ਸਰਬ ਵੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ, ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ, ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਈ, ਬੋ ਭੋਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗੀਤ, ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨੀਤ। ਭਲੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ, ਹਿਰਦੇ ਬਸੈ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਉ ਨਿਵਾਸ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਰ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ जब अकारे कछ न दृष्टेता, पापन तब कहते होता, जब तारी आपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चहन न जापत, तब हरक शोकों किसै व्यापत। जब आपन आप पर ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत भरम। आपन खेल आप वर्तीजा, नानक करने हार न दूजा। जब होत प्रभ केवल धनी, तब बंद मुक्त को किसको गनी। जब एक हर गम अपार, तब नरक सुरग को न उतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब सेव सुर को कित ठाए। जब आपै आप अपनी जोत धरै, तब कहो निडर कवन कत डरै। अपन चल ताप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख अपने आसन, तै जन्म मरण को कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास को किस होए।
जब अभिगत गोचर प्रभ एका, तब चेतर गोपत किस पूछत लेखा। जब नाम निरंजन गोचर अगाधे, तब कौन छुटे गुण बंधन बांधे। आपन आप ही चर्चा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तै बिन मैल को क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तै कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तै छल छदलत को कीस। जय जो स्वरूपी जो संग समावै, तै किसै भूख कवन तृप्तावै। करण करावन करने हार, नानक करते का नाय सुमार। जब अपनी शोभा अपन सांग बनाई, तब कवन माय बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला पे पर बीन, तै बेद कतेब काहू को चीन। जब आपन आप उर धारै, तो शगन अप शगन का विचारै। जय आपन ऊच आपन आप नेरा, तै कौन ठाकुर कुन कहिए चेरा। बिसमन बिसम रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानो आप। जय छल छेद अभेद समाया, ऊहा किसै व्यापत माया। आपस को आपे आदेश, तै गुण का नाही प्रवेश। जय कै एक भगवंता, तै कौन अचिंत किस लागै चिंता। जय आपन आप पतियारा, तै कौन कथै कौन सुनै हारा। बो बेअंत उचते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंच कार, तै गुण मैं कीनो विस्तार। पापुन तै भई कहावत, को नरक को सुरंग बंचावत। आल जाल माया जंजाल, हो मैं मुँह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान, अनक प्रकार कियो बखान। अपन खेल आप कर देखै, खेल संकोचै तो नानक एकै। जय अभिगत भगत है आप, जय पसरै पासार संत प्रताप। दूह पाख का आपे तनी, उनकी शोभा उन्हों बनी। आपै कोतक करै अनंद चोज, आपे रस भोग निर्जोग। जिस भावै तिस आपन नाय लावै, जिस पावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार थहाँ गनत तोलै, जो बलावो तो नानक दास बोलै। श्लोक जी चंत के ठाकुरा, आपे वरतन हार। नानक को फसरिया, दूजा कै दृष्टार। अष्टपदी आप कथै आप सुनै हार, आपै एका विस्तार। जात सुभाव है तां शिष्ट उपाय, अपने भाणै लय समाय। तुम ते भिन नहीं किछु होए, आपन सूत सब जगत परोए। जाको प्रभ जीवा बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सगल श्रेष्ठ का जेता। जी जंत्र सब ताकै हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखै तिस कोई ना मारै, सो मुआ जिस मनो बिसारै। तिस्ता जावर कहाँ को जाय, साब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाकै सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ। गुण निधान बेअंत पार, नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होत कृपाल। अपने करतब जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप। प्रतिपाल्य जीवन बो भात, जो जो रचियो सो तिसै त्यात। जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करनहार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाय, तिसकी आस न बिरती जाय। सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। इसते ऊपर नहीं विचार, जाकै मन बसया निरंकार। बंधन तोर भय निर्वैर, अन दिन पूजै गुर के पैरे। लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपै मेले। साध संग मिल करो आनंद, गुण गाओ प्रभ परमानंद। राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देखा करो उधार। मृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण का है सुआओ। आठ पैर प्रभ पेखो नेरा, मिटया ज्ञान बिन से अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ। हलत पलत दे लियो सुवार, राम नाम अंतरोर धार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिस साच परिकिया। मन तन नाम जपो लिव लाए, दुख दर्द मन ते भो जाए। सच वापार करो वापारी, दरगह निभै केव तुम्हारी। एका टेक रखो मन माए, नानक बोहर न आवे जाए। तिसते दूर कां को जाए, उबरै राखन हार ते आए।
ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੂਟੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੁਖ। ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕੋਇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰ। ਸਿਰ ਉਪਰ ਠਾਂਡਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਦ ਉਤਰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਕੇ ਅਨੂਪ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ। ਤਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰਵਾਨ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਤਾਂ ਕੈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵਤ ਕਾਲ। ਅਮਰ ਪਏ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਏਕ ਸਕਟ ਮਾਏ, ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਏ। ਨੋ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਤੈ ਨਾਦ, ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ। ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸੇ ਆਪ ਦਿਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ। ਤਰਨ ਮਾਏ ਆਕਾਸ ਪਿਆਲ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਬਨ ਤਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ। ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਏ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੈ ਦਿਸੈ ਸਮਾਏ। ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਓ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਮੈਂ ਦੇਖ, ਸਸਿਰ ਸੂਰ ਨਖਤਰ ਮੈਂ ਏਕ। ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ, ਆਪ ਅਡੋਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਡੋਲੇ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਖੇਲੇ ਖੇਲ, ਮੋਲ ਨਾ ਪਾਈਐ ਗੁਣੇ ਅਮੋਲ। ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਕੀ ਜੋਤ, ਧਾਰ ਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਹੋਤ ਪੋਤ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਏਵ ਵਿਸਾਸ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਨ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੈ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ। ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀਏ ਰੈਤ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ। ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੇ। ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਰ ਪੀਓਈ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਈ। ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ। ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਇ ਮਿਲਾਏ। ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ। ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਆਪ ਬੁਝਾਏ। ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਰਬ ਨੈਣ ਆਪ ਪੇਖਨਹਾਰਾ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ, ਆਪਨ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਨਾ। ਆਵਨ ਜਾਨਿਕ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਸਭ ਕੈ ਮਦ ਲਿਪਤੋ ਰਹਿ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹਿ। ਆਗਿਆ ਬੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਏ। ਹਿਸਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ, ਉਰੇ ਕਹੂੰ ਕਿਨੈ ਕਛ ਕਰਾ। ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂ ਤਤ ਨੀਕੀ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ। ਆਪ ਸਾਚ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ, ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਨ ਸੰਗ ਰਾਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਕਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਏ ਜਾਨ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਓ ਤਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾਏ ਹੈ ਸੁਆਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ,
पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। आसनित त्याग तरंग, संत जना की धुर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो। हर तन के पर लियो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। नरक निवार उदारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो। चित चित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध कहे बचन, अमलीक लाल ए रतन। सुनत कमावत होत उदार, आप तरह लोकै निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाकै मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल मात के माथे, नानक उतरे तिनकै साथे। शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए। मिट गए बैर भये सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न भये गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव। आल जंजाल बेकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ धारी, नानक निभि खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुखमणि सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निधान। सर्व इच्छा ताकी पूਰਨ होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। साते ऊच पाए अस्थान, भोर न होवै आवन जान। हर तन खाट चलै जन सोए, नानक जिसै प्राप्त होए। खेम शांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्ब तै सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता। ए फल तिस जन कै मुख पने, गुर नानक नाम बचन मन सुने। एहो निधान जपै मन कोय, सब जुग मैं ताकी गत होए। गुण गोबिंद नाम बाणी, सिमरत शास्त्र वेद। खाणी सगल मतांत, केवल हर नाम। गोबिंद भगत कै मन बिसराम। कोट अपराध साध संग मीटै, संत कृपा ते जम ते छूटै। जाकै मस्त करम प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत। जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ दे तत्काल उदारै। निर्मल शोभा अमृतता की बानी, एक नाम मन माय समानी। दुख रोग बिन से पै परम, साध नाम निर्मलता के करम। सब ते ऊच ताकी शोभा बनी, नानक एहि गुण नाम सुख मनी। सब ते ऊच ताकी शोभा बनी,
ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਨੀ। ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਨੀ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀ ਬਨਵਾ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਲਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਤ ਡੋਲ ਲਵਤੇ ਰਾਖੋ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਬਨਾਸੇ ਪਾਤ ਮਲੀ ਚੜਿਆ
ਬਸੰਤ ਏ ਮਲ ਮੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ। ਬਨਸਪਤ ਮੋਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤ ਏ ਮਲ ਮੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ। ਤੁਮ ਸਾਚ ਤੇ ਆਵੋ ਮੁਕਤ ਮਨਾ ਸਾਚ ਤੇ ਆਵੋ ਮੁਕਤ ਮਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਬਨਸਪਤ ਮੋਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤ ਏ ਮਲ ਮੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ। ਬਨਸਪਤ ਮੋਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤ ਏ ਮਲ ਮੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ। ਇਤ ਮਨ ਮੋਲਿਆ ਪਿਆ ਆਨੰਦ ਇਤ ਮਨ ਮੋਲਿਆ ਪਿਆ ਆਨੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ। ਬਨਸਪਤ ਮੋਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤ ਏ ਮਲ ਮੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ। ਬਨਸਪਤ ਮੋਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤ ਏ ਮਲ ਮੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ। एको एक सब आक बखाने एको एक सब आक बखाने हुक्म बुझे ता एको जाने। हुक्म बुझे ता एको जाने। हुक्म बुझे ता एको जाने। बनस्पत मोली चढ़िया बसंत हे मल मोले सतगुर संग। बनस्पत मोली चढ़िया बसंत हे मल मोले
ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਏ, ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਏ, ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਏ। ਆਖਣ ਵੇਖਣ ਸਭ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ, ਆਖਣ ਵੇਖਣ ਸਭ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ। ਆਖਣ ਵੇਖਣ ਸਭ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ। ਬਨਸਪਤ ਮੋਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤ, ਏ ਮਨ ਮੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ। ਬਨਸਪਤ ਮੋਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤ, ਏ ਮਨ ਮੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ। ਏ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ। ਏ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ। ਜਾਗ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤਰੀ, ਤੂੰ ਜਾਨ ਗੋਪਾਲੈ ਸੰਗਰੀ। ਜਾਗ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤਰੀ, ਤੂੰ ਜਾਨ ਗੋਪਾਲੈ ਸੰਗਰੀ। ਏ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ। ਏ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸਰੀ, ਏ ਆਚਾਰਾ ਸਿਕਰੀ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸਰੀ, ਏ ਆਚਾਰਾ ਸਿਕਰੀ। ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਉਤਮੋ, ਪਰਤਾ ਦੂਰ ਲਪਿਕਰੀ। ਸਗਲੇ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਉਤਮੋ,
त्याग सियानप चातरी तू जान गोपाल संगरी ए मन सुंदर आपना हर नाम मजीठ रंगरी ए मन सुंदर अपना हर नाम मजीठ रंगरी परता कह सो मानिया ए तंबला खाएरी परता कह सो मानिया ए शिंगार बनाएरी दूजा पाओ बिसारिया ए तंबोला खाएरी दूजा पाओ बिसारिया ए तंबोला खाएरी त्याग सियानप चातरी जान गोपाल संगरी ए मन सुंदर अपना हर नाम मजीठ रंगरी ए मन सुंदर अपना हर नाम मजीठ रंगरी गुर का शब्द कर दीप को ये सत की सेज मिचाएरी गुर का शब्द कर दीप को ये सत की सेज मिचाएरी आठ पहर कर जोड़ रो तो पेट हर रायरी त्याग सियानप चातरी तू जान गोपाल संगरी एक मन सुंदर अपना हर नाम मजीठ रंगरी ए मन सुंदर अपना हर नाम मजीठ रंगरी
ਤਿਸੀ ਚੱਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਸਾਈਂ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਰੀ। ਤਿਸੀ ਚੱਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਸਾਈਂ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਰੀ। ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾਰ ਰੀ। ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾਰ ਰੀ। ਤਿਆਗ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤਰੀ ਤੂੰ ਜਾਨ ਹੋ ਪਾਲੈ ਸੰਗਰੀ। ਏ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ ਰੀ। ਏ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ ਰੀ। ਏ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਏ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ ਰੀ। ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ ਰੀ। ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ ਰੀ। ਤਿਆਗ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤਰੀ ਤਿਆਗ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤਰੀ ਤੂੰ ਜਾਨ ਪਾਲੈ ਸੰਗਰੀ। ਏ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ ਰੀ। ਏ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਝੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਤਨ ਸਿਜੇ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਝੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਤਨ ਸਿਜੇ ਜਾਏ। ਕਾਇਆ ਰੰਗਨ ਜੇਠੀਆ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਏ ਨਾਮ ਮਜੀਠ। ਕਾਇਆ ਰੰਗਨ ਜੇਠੀਆ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਏ ਨਾਮ ਮਜੀਠ। ਰੰਗਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੈ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ। जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास। जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास। तोड़ तिना की जे मिला जी कहो नानक की अरदास। को नानक की अरदास। राम रंग तिसको लगा लाल रंग तिसको लगा जिसके वड पागा मैला कदे न हो रही।
ਮਹਿਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਹੀ ਨੈ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਰਾਮ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰ ਨ ਜਾਏ, ਰਾਮ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰ ਨ ਜਾਏ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੁਝਾਏ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੁਝਾਏ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੁਝਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ। त्याग सियाल पचातिरी, तू जान गोपाल संगिरी। चतराई सियानपा कितै कमल आई है, तुठा साहिब जो दिवै सोही सुख पाई है। चतराई सियानपा सब्बे छड़ सियानपा, गुर की पैरी पा। चतराई सियानपा कितै कमल आई है, तुठा साहिब जो दिवै सोही सुख पाइए। ए मन सुंद आपना, हर नाम मजीठ रंगरी। ए मन सुंदर आपना, हर नाम मजीठ रंगरी। त्याग सियानप चातरी, तू जान गोपाल संगरी। त्याग सियानप चातरी, तू जान गोपाल संगरी। ये मन सुंदर अपना, हर नाम मजीठ रंगरी। ये मन सुंदर अपना, नाम मजीठ रंगरी। गुरु की साथ संगत मन बिरते ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜੋਹਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਦਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ
ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਦੀਵੇ ਤਾਦਿਕ, ਅੱਗ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪਠਾਏ ਪੜਨ ਸਾਲ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਬੋਲੀਏ ਬਾਲ, वो को कहाँ पढ़ावस आल जजाल, मेरी पटिया लिख दियो श्री गोपाल। ये शब्द भी बसंत राग के अंदर सुभाईमान है। इहदा पिता हरनाकश जो हंकारी हो गया, जिसने ये वर प्राप्त किया सी, मैनू को मार ना सके, मैं धरती ते भी नहीं मरा, जल विच भी नहीं, अग भी ना। इन्हें अपनी प्रजा नूं अपना नाम जपाना शुरू किया, जले हरनाकश, थले हरनाकश, हरनाकश ही हरनाकश। पर इहदे घर पैदा हो गया प्रहलाद। परमात्मा की खेड है ना, परमात्मा का रंग है। लखां कोई वर प्राप्त कर ले, मैं ना मरा, पर रब बड़ी वड्डी शक्ति है, और कोई ना कोई प्रोग्राम बना लैंदा है। उन्हें लिखिया कि किवें मरना है, उहदे कोल कोई बच नहीं सकता। इसने अपना नाम जपाना शुरू किया, पर किते भगत आ गया घर दे विच, इहदे उत्ते बड़ा दबाव पाया, तू प्रभु की भगती छड्ड के हरनाकश की भगती कर। कहना शुरू कर दे, जले हरनाकश, थले हरनाकश। राशि शक्ति टीचर का रोग उसके कोलों भी नोक पाया गया, जिन्हों का दों का नाम आंदा संडा अमरका। संडा अमरक है कि हो जाए, प्रहलाद बुलाए बेग धाए, तू राम कहन की छोड़ मान, तुझ तुरत छडावो मेरो केहो मान। इस तरह मना मन्ने तो फिर मौत का डर, काड़ खड़ग कोप्यो रसाए। कृपान कट के खड़क कहने लगा, देखदा तेरा रब किथे है, तुझ राखन हारो मोए बताए, तेन रखन वाला मैं देखता कहनू तेनू किवें बचांदा। क्यों राशि शक्ति सी ना। डरांदे ने, कहंदे आम तौर पर शाम दाम डंड भेद, ये राजनीति के 4 भेद ने, जिन्हां दे नाल किसी नूं डराना होवे, ना को मन्ने पहलां हत्थ जोड़ लो, जे नहीं तो फिर डरा दिओ धमका दिओ, किसी ना किसी तरह नाल उहनूं अपने थल्ले लगाना है ताकि वह मेरी गल मन्ने। पहलां प्यार माता पिता दे कोलों खुआया जाता है। ਉਹਦੀ मां ने भी कहना शुरू कर दिता, कहने लगी तू कहना शुरू कर दे, तैनू की फर्क पैंदा है। कहने लगा नहीं, मैं नहीं कहा। वो परमात्मा ही थप तांदे है, मैं कदी नहीं कहांगा जले हरनाकश थले हरनाकश। ये गल मैनू मंजूर नहीं है, क्योंकि भगती करके, भगती करने वाले की उम्र नहीं होंदी, किहड़ी उम्र दे विच उहनूं अवस्था प्राप्त हो जाए। 5 साल का है, हुण 10वें पातशाह की उम्र कितनी सी? 9 साल की उम्र के गुरु बने ने गुरु हरकृष्ण साहब जी, लेकिन पूर्ण गुरु। इस गल का फर्क शरीरक उम्र के नाल अध्यात्मक तौर का कोई संबंध नहीं, किसी वेले भी प्राप्त हो सकती। हुण गुरु अमरदास कितनी वड्डी उम्र के गए ने, तो
ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੈਨੂੰ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣੇ ਮੰਨ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪਠਾਏ ਪੜਨ ਸਾਲ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਬੋਲੀਏ ਬਾਲ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਸੇ ਮੇਰੋ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਸੇ ਹੋਰ ਪੜਨ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕਾਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੜਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇ ਗੋਪਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਸੀ ਹੋਲਕਾ, ਹੋਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੱਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ, ਉਹ ਚਾਦਰ ਉੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਪਈ। ਹੋਲਕਾਂ ਸੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਾਖ ਉਡਾਈ, ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਭਗਤ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਹੋਲੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਗੰਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੋਲੀ ਦਾ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਭੂਤ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੋ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤਿੰਨ ਜਥਿਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਗੰਦ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਜਥੇ ਸਾਹ ਸੀ, ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਭੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਚਲੋ ਜੇ ਲਾਣਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਚਲੋ ਗੰਦ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਫਟਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਨਾ ਗੰਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਰਵੇਂ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੱਟੀ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦੋ ਧੜੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਚਿੱਟਾ। ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਜੋ ਪੀਲੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਓ ਜਲਾਓ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਗੱਤਕੇ ਖੇਡਣੇ ਤਾਦਿਕ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੂਤ ਨਾ ਬਣਦੇ ਫਿਰਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੰਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣਾਓ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹ ਦੋ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਹੋਲਾ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਹੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਰੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਰੰਗ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਇਤਾਦਿਕ ਪੀ ਕੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ। ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ, ਕੁਸੁੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ ਥੋੜ ਲਿਆ ਦਿਨ ਚਾਰ ਜੀਓ। ਕੁਸੁੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਰੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਪਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਿਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ, ਕਿਤਨੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਈਆ ਨਾਉ ਮਜੀਠ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਬਨਸਪਤ ਮੋਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤ। ਹੁਣ ਬਸੰਤ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮਨ ਮੌਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੌਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮ ਸਾਚ ਧਿਆਵੋ ਮੁਗਧ ਮਨਾ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਨ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਮ ਸਾਚ ਧਿਆਵੋ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੰਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਾਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ,
ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ। ਮਜੀਠ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਮਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਮਤੀ ਹੈ। ਮੰਨੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੰਗ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਦੋਂ ਚੜੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰਿਆ? ਤਿਆਗ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤੁਰੀ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਗੋਪਾਲੈ ਸੰਗਰੀ। ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਭ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ। ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਚਤਰਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੜੀ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇਚਲ ਸਾਜ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੁਛ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁੱਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਰਤ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਤਿਆਗ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤਰੀ। ਚਲਾਕੀ, ਦੋ ਰੁੱਖੀ ਚਾਲ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਮਨਾਏ ਪੰਜ ਰਸਾਏ, ਪੰਜ ਗਵਾਏ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਿਆਗਣਾ ਤਿਆਗਣ ਨੀਕਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਤਿਆਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਿਆਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਏ ਚਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਆਗਣਾ ਤੇ ਸੀ ਕਾਮ, ਤਿਆਗਣਾ ਤੇ ਸੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਤਿਆਗਣਾ ਸੀ ਲੋਭ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,
ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਖੇ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁੜ ਪਾਏ ਕਿ ਨਾ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਟੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਆ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈਏ, ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਤਿਆਗਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਤਿਆਗਨ ਨੀਕਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਿਆਗਨਾ, ਇਹ ਤਿਆਗਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਆਏਗੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਗ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤਰੀ, ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਾਨ ਗੋਪਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਣ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਸੰਗ, ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਣਾ ਪਰ ਅਮਲ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸਰੀ, ਇਹ ਆਚਾਰਾ ਸਿਖਰੀ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾ, ਨਾਮ ਰਸਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਆਚਾਰਾ ਸਿਖਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੈ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸਰੀ, ਇਹ ਆਚਾਰਾ ਸਿਖਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਰਨ ਬਣਾ ਲੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲੈ ਆਪਣਾ। ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਉਤਮੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਮ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਉਤਮੋ, ਭਰਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਪਿਖਰੀ। ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਤਮ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਭਰਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਪਿਖਰੀ, ਉਪਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ, ਦੂਰ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਭਰਮ ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਪਿਖਰੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠਾ ਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਵਧ। ਭਰਤਾ ਕਹਿ ਸੋ ਮਾਨੀਐ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਰੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਆਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ। 16 ਕੀਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੰਜਨ ਪਾਜਿਆ,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਹਾਂ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਾ ਲਏਗਾ ਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ। ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ, ਚੰਗੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜੋ ਤਾਂ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਾ ਸਕਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਤਾ ਕਹਿ ਸੋ ਮਾਨੀਏ। ਭਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਰਤਾ ਕਹਿ ਸੋ ਮਾਨੀਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜ ਹੈ ਟੁੱਟ ਹੈ ਪਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ, ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਭਰਤਾ ਕਹਿ ਸੋ ਮਾਨੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਰਤਾ ਕਹਿ ਸੋ ਮਾਨੀਏ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਵੀ। ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਭਾਉ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਉ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਡਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਜਦ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਆਖਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਖਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਮਤੀ ਜਿਹਨੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4-5 ਸ਼ਰਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ 5 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ। ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ? ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਪੜ੍ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤੇ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੋਈ
ਬੁਰਾਈ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਬਣੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਖੱਟਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਧਰ ਤੇ ਨਾ ਉਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੁਰਬਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਭਾਉ, ਦੁੱਖ ਭਰਾਰਸੂ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। 100 ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੁਬਿਧਾ ਕਾਹਦੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਿਧਾ ਕਾਹਦੀ? ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਈਏ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਵਿਸਾਰ ਦੀਏ। ਭਾਵ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਈਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦਾ ਬਸ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਲ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਆਪੇ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੰਬੋਲਾ ਖਾਏ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਦੀਪਕੋ, ਇਹ ਸਤ ਕੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਰਹੀ। ਦੀਪਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਲੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਲੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰਾ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਦੀਪ ਕੋ, ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਸਤ ਕੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਟਿਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਤ ਕੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਰਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਤ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾਏਗਾ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, 8 ਪਹਿਰ, 8 ਪਹਿਰ ਕਰ ਜੋੜ ਰੋ, ਤੋ ਭੇਟੈ ਹਰ ਰਾਈ। 8 ਪਹਿਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। 8 ਪਹਿਰ ਕਰ ਜੋੜ ਰੋ, ਤੋ ਭੇਟੈ ਹਰ ਰਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਸੀ ਚੱਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ, ਸਾਈਂ ਰੂਪ ਅਪਾਰਰੀ। ਇਹ ਚੱਜ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਜ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ, ਤਿਸੀ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ ਚੱਜ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਤਿਸੀ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਸਾਈਂ ਰੂਪ ਅਪਾਰਰੀ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਨਕਾ, ਜੋ ਭਾਣੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ। ਉਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ,
ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਿਸੀ ਚੱਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਸਾਈਂ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਰੀ। ਤਿਸੀ ਚੱਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਸਾਈਂ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਰੀ। ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾਰ ਰੀ। ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾਰ ਰੀ। ਤਿਆਗ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤਰੀ ਤੋ ਜਾਨ ਗੋਪਾਲੈ ਸੰਗਰੀ। ਤਿਆਗ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤਰੀ ਤੋ ਜਾਨ ਗੋਪਾਲੈ ਸੰਗਰੀ। ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ। ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ। ਤੋ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਕਿ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ
ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। Everybody sat here has been listening to the vichar, the explanation and contemplation of the Guru's Bani. So, Sangat ji, first of all, I'd like to thank the children to help us. That's helped us to change the direction a little bit. And so first, the beinti is to everybody, anybody's phones that are bleeping away or whatever is happening, if we can sort out our phones, sort out our children. If we start there, if we can just, so if everybody can just start with putting their phones on silent and then putting their children on silent. Well, not quite, you can't actually do that, but you know, let's try our best with them, right? So, if we just start there, there was a pankti that was being shared within this Shabad, and I'm sure everybody sat here can remember the Shabad that was just sung. And I'm sure everybody that was sat here can remember the vichar of the Shabad that was being done. So maybe I can start off with a question. Maybe I can start off with, I can't believe that somebody's actually on the phone in the Darbar Sahib. It's crazy. This is why I've stopped doing katha at personal programs. So Sangat ji, look, it's totally fine if you don't want to be in the Darbar Sahib. You don't have to be sat here. It's actually okay. So a beinti is anybody that wants to talk, be on their phone, you can do that. It's not a problem, just not in the Darbar side. So, Sangat, if we can just understand first of all why we are here and what this place is, I think that'd be a great start. So, again, look at them, they're just talking away at their own pitch. And this is one thing that surprises me. And I find that Sikhs can be quite arrogant in the sense that we think we've got the best. We've got it all together. And we know what we're doing.
And I think we've actually got a lot to learn. And one thing I've done in the last few years is I've spent time traveling and seeing how other faiths practice some of their spiritual practices and what their spaces are like. And one thing that I took away was that they create an environment so that everybody can actually come here and connect. So I think if we can start that process here, that would be great. So let's go back to the Shabad that was being shared, that had been sung. And the Shabad that was being shared and that was sung, there's a line in there where it says, Tyag Syanap Chaturi. And it starts off with saying, Tyag is to let go of. And what we don't realize is that when we come here, when we come to the Guru, most of us come here with the intention of what can we take away from the Guru? What can we put forward as a request? What ardas can we do so that we can take something away that is going to fulfill our house? Because there's a lack and there's something that we need to be more fulfilled. But if you look at that line, it's so amazing. The Guru is saying, the first thing the Guru has said is tyag, is to let go. Because only if we start letting go of certain things can we start to find that true inner fulfillment and peace that most people are looking for. So ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਤਿਆਗ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤੁਰੀ. ਤਿਆਗ means to let go. ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ. ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਆ. ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘੱਟ ਸੋਚਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡਣੀ ਆ. You're going to let go of your cleverness, but ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕੀ? Because we often say let go of your siyanap, let go of your cleverness. But then the question remains, what is that cleverness? Tyag siyanap chaturi. And that's what we can all discuss and talk about today. So, is it okay if throughout today, however long we have, whether it's about 40 minutes, is it okay if I ask some of you questions? Is that okay? I'm going to ask you questions anyway, and that's up to you if you're going to answer them or not. Because the truth is, मैं क्या सीगा जे मैं तहडी पहले इजाजत ले लवां जे मैं आप जी नूं कुछ सवाल पुछ सकां करके कई बारी आपां सोचदे हां कि दरबार साहब दे विच केवल कोई स्टेज ते बैठ के कोई बोलन आया कि कोई विचार अपने सुनाउण आया. पर भाई गुरदास जी कहंदे जदों गुरु नानक पातशाह जी जदों करतारपुर साहिब विखे कहंदे जदों ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸਨ. ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜਾਣਾ. ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਮੁਖ ਹੋ ਉਚਾਰੀਏ ਹੋਏ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਮਿਟੇ ਅੰਧਾਰਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ would share their wisdom with the world and they would enlighten people. But you can only get enlightened if you actually understood what Guru Nanak was saying. If you sat here and you still didn't understand, then obviously it's hard then to take that into your life. So then what Guru Nanak would do is Gyan, Gosht, Charcha, Sada. They then would, the wisdom that Guru Nanak shared, jo vi Gyan Guru Nanak Paatshah ji ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ,
ਉਸ ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. That means a discussion. And discussion happens two way. And a discussion is ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਵੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਤਿਆਗ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ. Think about what it is in your life that you can potentially try and make a start in letting go of. There's some form of, what is a cleverness? Very simple. A cleverness is something that you are trying to do in your life, but it's failing you to provide you with inner peace, to provide you with anand. When most people here, nobody here is sat here trying their best to become dukhi. That just sounds absurd. Everybody here, whatever action they take in life, they're taking that action so that they can be happy in life. That's why Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹਾਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ? ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪ? Somebody that's making an effort. Oh, I want to be in pain, I want to suffer in my life, hence that's why I'm going to do this. Is there anybody that does that in their life? Gets up in the morning and says, let me do this today because I want to suffer. ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ. ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਤਨ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ. जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोई. But then we try and we use our cleverness to try and find that sukh, and then some of these things start to fail us. पर कई बारी आपां यतन करते हैं कि आपां शायद आ करके खुश हो जावांगे, पर खुश हुन्ने नहीं. उन्होंने कहंदे आपां कोशिश कीती, उन्होंने कहंदे चतराई. पर सतगुरु जी कहते हैं कि ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਫੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ. So now let me ask you a question. Is there anything in your life that you can think of right now that is creating a hindrance for you to live a more fulfilled and happy life that you think you need to let go of? Because that's, if we were to just do that today, and it doesn't mean that you're going to be able to let go of it. It means that you've taken the first step of bringing that one thing into your awareness. So let me try and explain that in Punjabi as well. So je apan ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਈਏ ਤਿਆਗ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਪਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਸਕਾਂ. So now, have a little think, have a little ponder. What is that one thing that comes to your mind that you are potentially struggling with, that is restricting you and is becoming a hindrance for you in your life right now, that is stopping you from experiencing peace, that is stopping you from experiencing bliss or that happiness that we refer to? And we've all got these things, and to make it easier, because most people don't reflect enough in life and they find it difficult to think about what that thing might be. So let's take a few examples and I'll start it off. That way it might make it easier for you to think about that potential thing that you have in your life
that is becoming a hindrance for you. So, some of us, we find that we become irritated and annoyed, and then that turns into anger quite often. And it happens a little too often in our lives, more than we would like to. So every day or every other day, you find yourself falling and struggling with getting irritated, annoyed, or angry. And that's stopping you from experiencing that inner peace. So for you to reach that space of realizing that tu jaan gopal hai sangari, it's easy for me to say God's with you, God's with you, God's inside of you, God's there for you. And you're thinking, well, where? How is God here for me? Where is God? And when I'm at my most troubled time, where is that God? But the Guru is saying that God is Sangari, is with you. Sang means with. But then why can't we, and what is God then? Guru Gobind Singh Ji tells us God is Agade, Abade, Anandi, Surupe is the embodiment, is the form of Anand, the form of bliss. That eternal happiness that isn't bound to anything. Not a happiness I get because somebody else has validated me, or somebody else has to be a certain way for me to feel complete. Not that type of happiness. It's independent. Why can't we experience that? Because there's things that we need to let go of. Jad tak apan ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, things that have become a habit that we don't let go of, we're not going to get to experience that bliss that is already inside of us. So I'm going to share an example with you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਆ to explain to you two different mindsets. And whilst I'm sharing this story, I want you to have a little think. I've given you one example. It could be that you get annoyed really easily. You get irritated really often. So that's one example. I want you to have a little think and a ponder within yourselves, within your mind, what that might be for you. What that one thing is you want to bring into your awareness that you can start working on, that you want to let go of in your life, so that you can experience that who we refer to as God, that is inside of us, that is Anand. But there's too many things in place that we're not letting go of, that we can't seem to get there and experience that. So Sangat ji, Rab ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਖਿਮਾ ਤਹ ਆਪ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ, ਜਹ ਖਿਮਾ ਤਹ ਆਪ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ, ਜਹ ਖਿਮਾ ਤਹ ਆਪ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਜਹ ਖਿਮਾ ਤਹ ਆਪ। What have you just said? So who knows what they just said? Put your hands up if you know what you just said. Put your hands up if you know what you just said. Jeh, where? Kima means, you put your hand up. What does kima mean? Perfect. Beautiful. Kima means forgiveness. Guru says, Jeh kima, and then teh aap. That is where the presence of Vaheguru exists. So now what's the opposite of that? The opposite is if you hold on and you don't forgive, then you won't experience that presence. Does that make sense? That's simple, isn't it?
So it's very simple. If you hold on to, what does it mean not to forgive someone? Have you ever thought about that? What does it mean not to forgive someone? ਕਿਸੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਰੱਖਣੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ. Not to forgive means I'm going to keep the poison of bitterness inside of me towards other people. So let's just make sure everybody is following here. Because a lot of us want things from God and we want things from Guru. Correct? And has this ever happened to you? You want something from the Guru, you want something from God, and you had your hopes in that once I get that, then I'm going to be complete and happy. You get that, and you're only happy for a short period of time, and you're back to being unhappy again. Who's experienced that in their life? Yeah. So if you've all experienced it, so then the Guru is saying, why don't you try something else? Instead of you being in this illusion that if I get this, then I'll be happy, and then you're not. Guru is saying, try it the other way around. Instead of saying, give me this, why don't you think about what you need to let go of to be happy? So the Guru is saying that if you practice forgiveness, you can experience the presence of God. But meaning the opposite way around, if you don't let go of something, not forgiving means you hold on to the poison and the bitterness, a certain type of emotion and thought towards somebody because of what they have done. You consciously decide to hold on to that because you think that you should hold on to it because of what they have said or what they have done. And then you come here and say, Guru, I do loads of part. Why aren't I happy? Because it doesn't work like that. Say if you all sat here and read that where there is forgiveness, there is God. And God means happiness. So if you sat here, if I made you say it 100 times, but you still didn't let go of those poisonous, bitter thoughts towards someone, so you didn't actually forgive, are you going to get the fruits just because you read it 100 times? Because it doesn't work like that. You read it that many times just so that you can do the action. And once you actually do that and put it into action and you think, okay, let me work on letting go of this. So every time we come to the Guru, we should be thinking about what is it I'm still holding on to that I need to let go of to experience the presence of God. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੋਗੇ, but if you actually heard that, ਜੈ ਖਿਮਾ ਤੇ ਆਪ, and you came here and you thought, there you go, that's the answer, that's the solution. The Guru is saying, if you let go of any form of poison you have in your mind towards someone, and I can tell you, so many people do hold on to negativity towards others, especially when you live in families. And it's often the very people that we are supposed to love, that we live with, are the very people that we hold the most bitterness towards. The very in-laws that somebody are living with, that is a place of practice to share these qualities, is the very place that we hold the most resentment. Is the very place where we hold on to the most of that inside of us.
And that bitterness is eating away at us, eating away at us. And we go to the Gurdwara on a Sunday, and then we expect everything to be okay. But the Guru says it can be. So that's why Guru Ramdas ji said, look, many people come here, sevak Sikh, pujan sab av hai, sab gav hai, har har uttam bani. This says sevak vi on there, those that come and do seva. Many of you come here to see seva vi karde hain. You will come here and get involved in making the langar, which is amazing. You will come here and get involved, and you'll make sure that you give your petta, you give your offering, and you make sure that the Gyani's got your name on that list. And if it's not said, you're going to get upset. And you're going to get upset. Why? Because most of us have come here to the Guru's house to grow our ego, not take our ego away. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਹਉਮੈ ਮਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹਉਮੈ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ. So that's why ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜਦੇ. ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਹਣੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਖੜ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਣਾ? ਕਹਿਣਾ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ. ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨਾ ਲੱਪੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚਿਤਾਰਨ ਨਾ ਲੱਪੇ, ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜਾ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਆ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਉਮੈ ਵਧਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਘਟਾਉਣ ਆਏ ਆ. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿਟ ਜਾਣ. ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤਿਆਗ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤਰੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਦਵਾਂ. ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਭਰੀ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਆਖ ਦਈਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਵੈਰ ਬਾਨਾ ਵੀ ਆ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੇਵਕ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ. ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇ ਦੇ, ਉਹ ਖਮ ਹਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ. They come here and worship the Guru. And you're thinking, how do we worship the Guru? ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਆ. ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ. ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ. ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵ ਹੈ, ਸਭ ਗਾਵ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ. ਆਪਾਂ ਗਾਇਆ ਵੀ ਨਾਲ, we sang as well. ਸਭ ਗਾਵ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ. ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਕਰ ਮਨ. ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ. But truly it is successful for you of reading, singing and listening, if we could even just let go of one thing today, then we've really listened. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਔਗਣਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਗਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਿਆਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਤਿਆਗਣਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੀਏ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਔਗਣ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ
ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ? ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਪਰਖੇ ਆਪ ਕੋ ਤਾਂ ਪਾਰਖ ਜਾਣ, ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, if we start to learn ਨਾਨਕ ਪਰਖੇ ਆਪ ਕੋ, parkhe means to, when you put something to the test. Maharaj saying, look, stop putting others to the test all the time. Stop always putting a finger and looking at, they're a mess, they're a mess, they're annoying, they're irritating, they make me angry. Look at that. When we say that, they are annoying, they are irritating, they make me angry, what's happening during that? You're shifting the responsibility of dealing with your own irritation and anger. You are constantly waiting for everybody else to be in a certain place for you then to be okay. And that will become a habit, and then for the rest of your life you will keep giving that power away to everybody else, and you will be waiting for everybody else to be perfect for you to be calm. Does that make sense? Does it make sense to live like that? हाँ नहीं, ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੀਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰੂੰਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਖੇ ਆਪ ਕਹੋ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ। I need to let go of this. Now I've given you enough opportunity, and now I'm going to share with you two separate mindsets. They are carrying out the same work, they are going through the same situation, but they are perceiving the world completely differently. And you've all heard this story, most of you would have heard this story. Singh ji, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, they were in their 90s, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। Listen to the teaching in this. When Guru Amar Das Ji said to both of their son-in-laws, who are both their Sikhs, they said to Pai, you knows their son-in-laws' names. Guru Amar Das Ji's son-in-laws' names, anyone? Come on, not all at once. There you go, amazing. Pai Jetha Ji and Pai Rama Ji. That was one person and a half, 1.5. Yeah. Or did you get the Rama Ji as well? So the two son-in-laws, Pai Jetha Ji and Pai Rama Ji, they instructed them and gave them the instructions, this is how you're going to make a stool for me. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਐਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਥੜਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਖੀ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਟਲਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, when the sun starts to go down in the evening, Guru Amar Das Ji comes along, and they're old, and Guru Amar Das Ji comes along, and they look at the thada, look at the stool, and they looked up first Pai Rama Ji, ਪਹਿਲਾਂ Pai Rama Ji ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, this isn't what I'm after, this isn't what I want. Pai Rama Ji said, okay. ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਚੱਲ ਬਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਬਣਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ okay, we'll make it again, but it is what you asked. He's reminding Guru Amar Das Ji, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੱਲ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ this isn't what I requested, ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, forgive me, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ
ਕਹਿੰਦੇ if you give me permission to make it again ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਓ, ਫੇਰ ਬਣਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੇਰ ਲੰਘਿਆ, ਸੂਰਜ ਢਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫੇਰ ਆਏ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਥੜਾ ਦੇਖੇ, ਤੇ look at the stool that ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ making, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਹ ਥੋੜੋ ਆਖਿਆ ਸੀ, this isn't what I requested, what is this? ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ what do you mean? ਕਹਿੰਦੇ this is what you asked for। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਫੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, it's up to you if you want to make it again or not। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਪਰ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। So now he's speaking, he's irritated। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਹ ਥੋੜੋ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ this isn't what we asked for। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਠੀਕ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿੰਦੇ give me the understanding। ਕਹਿੰਦੇ take pity on me। ਕਹਿੰਦੇ I don't know what I'm doing। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਨੇ ਫੇਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਬਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ thank you। Look, this one person saying, he's getting irritated in saying, this is what you've asked for, but I'll make it again for God's sake. And the other one saying, you're actually going to give me another opportunity. ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਆਏ। They just looked at Bhai Rama ji, just nodded their head। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜੰਨੇ ਆ। They said there's nothing wrong in the way I've made it now, but there's obviously, maybe it's in your instructions, you're doing something, you're saying, you're instructing me incorrectly, and it's probably something to do with your age. You're forgetting what you're telling me yourself। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬਣਦਾ। I can't make another one। ਆ ਜੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇਠਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ this isn't what I requested, it's not। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਜੇ ਫੇਰ ਬਣਾਉਣਾ, if you want to make it again। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਬਣਾ। ਪਾਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੇ ਡਿੱਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉੱਠ ਜਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਣਾ ਲਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆ ਜੇ ਭਾਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ। What can you expect that perfect guru to do when it's the sect that has the mistake? We often come and point a finger at the guru and say that you didn't resolve my affairs, you didn't sort things out for me. But no,
Bhagat Kabir ji saying, Jo Sikha mein, no, there must have been something that we are doing that we're not getting right. Ina apa akhiye कि हे गुरु सतगुरु जी के पता नहीं कि मेरे तो कार्ज तू नहीं सवारदा, ये आपां आखिए कि पता नहीं कि मैं पता नहीं हले की गलती करी जाना कि जेड़े मेरे अंदरों कार्ज नहीं सवार होंदे, कि सतगुरु तुसीं मैनूं ये समत बख्शो कि गलतियां तो मैं हले भी करदा तां ही तो मैं दुखी हाँ, पर मैनूं इन्नी क समत बख्श दो कि किहड़ी आ जिहड़ी मैं गलती करदा कि जिहड़ी मैं वो गलती नूं त्याग दवां। त्याग सियाणप जात। And that's what it's about. It's about coming here and reflecting and having that mindset. What is it that if I'm unhappy in my life, what is it that I need to improve within me? What do I need to do? What change do I need to make? What is it that I need to let go of? So now, coming here is going to be completely successful if Sunaya Manneya. If we try and we start that process of saying that I take responsibility, हाँ मैं अपनी जिम्मेदारी संभालता हूँ, कि मेरे विच हले आ कमी है, पर तां ही तो मैं संगत विच आउना आ, ओह जिहड़ी कमी आ मेरे विच, ओह किसी तरह मैं सुधारना शुरू कर दवां. That somehow I highlight that. कई बारी तो आपां नूं पता भी नहीं हुंदा, तां ही तो महाराज कहंदे अनजानत विख्या मह रचै. That we're in a state of unawareness consuming poison. कई बारी आपां जहर पीने आ तो आपां नूं पता भी नहीं आपां जहर पीने आ, हौली हौली मरी जाने आ, तो आपां कहने पता नहीं की होया, पता नहीं क्यों मेरे अंदर टिकदा नहीं, मन क्यों इदां चंचलिया, क्यों टिकदा क्यों नहीं. And then we ask, आपां नूं अपने आप नूं पुछना चाहिदा आ कि की आ जिहड़ा मैं कर रहा आ, कि जिहड़ा मैं अंदरों ठीक नहीं महसूस कर रहा मेरा मन. That where I'm not feeling at ease, I'm feeling uneasy. What is that thing? So bring that one thing into your mind today. What is it that you can take responsibility of, that you can let go of? Then tu jaan gopala sangri. Know that light of love is inside of you. ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਲੋੜ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਰੇ ਕਰ ਸਕਾਂ. So if somebody does experience some level of irritation or whatever it is, take some time out in your day and reflect and think about, why is that happening to you? Why do you feel like that? And it's often your feelings and your irritations will have a story behind them. And it's often because you're not happy about something, you're not in acceptance of something in your life. Sit there and let that feeling tell you its story. And then you can start working on that thing, and you can start letting go of that feeling and emotion. So if there's anybody in your life that you are struggling to forgive, forgiveness is not an outward action. Forgiveness doesn't mean, oh, I'm your best friend now. Forgiveness sometimes means keeping a distance from someone, and that's okay. But it means of you unburdening yourself of the negative emotions towards someone because they are harming you. That's what Mal says, Anajanat Bhikhya Maharache. You have drenched yourself in poison, and a poison is non-forgiveness and holding on to bitterness towards someone. And it's a process. You have to take out time and start letting go of that. How can you do that? Because you're saying right now in your mind, yeah, but they did this. Yeah, but they are like that. You don't know. They destroyed my life. Why have they destroyed your life? Because they haven't found happiness themselves.
Because somebody only destroys your life because they are struggling themselves. When you tell yourself that, they are stuck themselves. And it doesn't mean you have to keep being in their face. This is internal work. Until you do not let go of that, you are never going to know who. Tu jaan, Gopal, Sangri. You are never going to know that God is with you. Because something you are holding on to will never let you know that. Jaan means to know. You will never know God until you are holding on to some negative emotions towards someone. And to help you let go of those negative emotions towards someone is letting yourself know that person that has given you that suffering has only given you that suffering because they are suffering themselves. They haven't been able to find God themselves. They have gone through things in their life and traumas and experiences in their life that has made them like the way they are. Sangaji, so when I look at people, I try not to look at them for that current moment. Even though I'm sure this never will happen. I probably will never witness this day in my life because of the experience. But if today Prakash came and said something bitter to me and swore at me, I'm not going to look at that moment he swore at me. I'm going to think, what's his story? That's it. I'm going to think, what is his story? Where has that come from? Why is he like that? Because all of us are a book. We are all a story. ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ what have they experienced in their life to become like that always know that ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ people have come from such a distance from different experiences in their life. And some people have been shaped in a certain way so that they become a certain way. So when somebody treats you a certain way, instead in your mind say, it makes sense. They are the way they are because of their life experiences. And I have to now make a choice and a decision of how I am going to handle this situation. And sometimes dealing with that situation means you might have to distance yourself from that person. But the key is, if you want to know God, that bliss of God, you don't hold on to a burden of poison in your mind against them, knowing that they are a story. That's how to start that process of letting go. So Sangaji, I'm sure we can all here start the process and bring into your awareness today of what you can start letting go of. Saying to Guru, I need your support to do that. I'm here to take your support to start letting go of that. There's people here with different experiences that they've gone through in their lives. And you've had to encounter people in your lives that you are potentially holding something on in your heart towards them. But remember, that is at the cost of you then being with God's bliss. So take this line away with you today. Tyag Syanap Chaturi. And you know the Syanap is that you're trying to protect yourself in holding on to that because you think you need to protect yourself so you don't get hurt again. But you don't need to hold on to that bitterness to protect yourself. So Sangaji, take this pangti away. Who's going to take this pangti away? Tyag Syanap Chatri. Tu jaan ko pala Sangri. Know that God is with you, but you have to let go of things to know God. Okay? Tu jaan ko pala Sangri. So Sangaji, I thank the Sangat because it was a complete turnaround. I think within 5 minutes. It was beautiful. Everybody sat so focused. All the noise disappeared.
It's hurtful and painful to see that when Gyani ji was speaking, there was so much noise and so many people not listening. And I understand sometimes it's a language barrier and it's difficult to understand, but please try and allow this space to be a sacred space. Yeah? This space is very sacred. You're here to receive grace. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡੂਗੇ ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਤਾਂ ਅੱਡਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ Even if you don't understand, just try and be present to the sound current of what's being sung because the Guru's Bani is so powerful. ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਉਹ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ So Sangat ji, thank you for being so present and focused. But my benti is whenever you come here, try and be focused like this. Even when it's the Gyanis doing Kirtan and they are doing Katha. Try and be focused like this right now. It's a complete change of energy from when I started the Katha to the last half an hour, 40 minutes. So I really do thank you. You've just shown yourself that you can do it. So well done. Yeah. So it can be done, it can be achieved. Yeah. So soon as you walk into the darbar, turn your phones off. Know that I'm not here to have a chit chat with my cousins and friends and whatever it is. You can, but just not here. Find a different space. Stand downstairs in the shoe area or wherever that might be. Yeah. You can have a quick chat whilst you're having langar, whenever it is. But this space is to absorb, is to be present. Yeah, people say we're here to respect the Guru. The Guru's perfect. The Guru doesn't need your respect. The Guru wants you to sort your lives out. The Guru is saying you are here for you. ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਜ਼ਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ So Sangat ji, some of you may know already that Das has found an organization about 3 years ago called Journey of Compassion. And one thing that we wanted to make sure is that we provide a space which is of Sangat. That if anybody is in need of Sangat, we provide Sangat online every Sunday, which is going to be our 3-year anniversary this April. And that happens no matter what, every week. So even now I'll be driving back to Birmingham and we'll be doing the session online. And you can go onto our website, journeyofcompassion.com, and sign up for it. It's free. There's no charge. You just jump on at 6 p.m. and we discuss Japji Sahib. And it's changed people's lives completely. People that haven't even turned their videos on, sitting in Canada, in different parts of the world, have even taken Amrit. Kept their case, stopped drinking. We've never even said to anyone to keep your case. We've never said in there, keep your case. We've never said in there to stop drinking. But the atmosphere is such that people have done it themselves. But if you just need to, if you're finding some Sangat, jump online with us. Yeah? If anybody needs any focused attention, one-to-one, then we provide one-to-one sessions as well. Those are paid for sessions, but if anybody for any reason financially are not able to book those sessions, we will provide them for free. Because there are very kind people out there that donate to us to make sure that everybody gets access to that service. And those one-to-ones are for people that are struggling with their mental well-being. And also anybody just wants to speak about their spiritual journey, know more about Gurbani. So these things are in place. Every month we do Katha and Kirtan Deewan in Birmingham. They're absolutely magic.
Everybody sings together, everybody gets involved. Our next one is the 13th of April, which is Vaisakhi, is the next one. Look out for the poster on social media. We're there every month. So thank you, Sangat Ji, for being a part of this space. And remember, what are you going to work on letting go of that is negative in your life so you can find that blissful God that is inside of you, instead of blaming God for not having happiness? And instead of asking for some material things in your life, today say, Guru, give me the strength to let go of something negative inside of me. Tyag Syanap Chatri. Tu jaan Gopala Sangri. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Okay, I need to do it. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨੀ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋਤਨ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾਰੋਂ ਵਰਨਾ ਲਿਆ ਨਾਰੋ। ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸਭ ਸੁਹਾਰਨਾ। ਸੁਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਮਨੋ ਵਿਸਤਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋਵਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਜੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਜੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਭਾਵੇਂ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਜ ਨਾਮ ਹੈ ਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋਨੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੋ ਤੇ ਦਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਗੰਢ ਕੁਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਬਾਇ ਤੁਜਨ ਕਹੋ ਸੇ ਨਾ ਮਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖੋ ਵਾ ਤਿਤ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਾਜੀ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪਨਿਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਅਧੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਬੈਰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰਤੀ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ।
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਹਰਨੌਣ ਦਾਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਤਿਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਜੋਤ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ 8 ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹਿਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇਤ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਾਂਸ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਾਵੈ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਜਾਨ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਪਤੇ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਰੇ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਕੇਸਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਕਾ ਰਾਖਾ ਪਾਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖਾ ਜਪਤਾ ਵਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਨੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਨੇ ਖੁਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਤੁਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਦਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਕਦਮੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਮਾਤਾ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲਾ ਬੀਬੀ ਸਰਲਾ ਕੌਰ ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਬੱਚੀ ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੀ ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਆਜੂ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮਦਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲਾ ਮਾਤਾ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਪਾਉਂਡ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਫਰੂਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਰਾਏ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਪਾਉਂਡ ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਪਾਉਂਡ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲਖਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਾ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜੀ 11 ਪਾਉਂਡ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡ ਬੀਬੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਪਾਉਂਡ ਸਰਦਾਰ ਜਗਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਪਾਉਂਡ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਪਾਉਂਡ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਬੀਬੀ ਦਰਵੈਰ ਕੌਰ 11 ਪਾਉਂਡ ਅਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5.25 ਪਾਉਂਡ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5.25 ਪਾਉਂਡ ਸਰਦਾਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5.25 ਪਾਉਂਡ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਾ ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ 5.25 ਪਾਉਂਡ ਸਰਦਾਰ ਕੀਮਤ ਸਿੰਘ ਭਾਕੜ ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5.25 ਪਾਉਂਡ ਸਰਦਾਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5.25 ਪਾਉਂਡ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਨੂਪ ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5.25 ਪਾਉਂਡ ਸਰਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੋਧ ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5.25 ਪਾਉਂਡ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਾਕਾ ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 6ਵੇਂ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਆਜੂ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੇਵ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 6ਵੇਂ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 11 ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਿਗਵਾ ਟਾਈਗਰ 21 ਪਾਉਂਡ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦ ਜੀ ਦੇ ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਸੇਵ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦ, ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5.25 ਪੌਂਡ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦ, ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5.25 ਪੌਂਡ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦ, ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5.25 ਪੌਂਡ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦ, ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5.25 ਪੌਂਡ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦ, ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5.25 ਪੌਂਡ ਸਰਦਾਰ ਬਲੈਤੀ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦ, ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5.25 ਪੌਂਡ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦ, ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5.25 ਪੌਂਡ ਸਰਦਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦ, ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5.25 ਪੌਂਡ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦ, ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5.25 ਪੌਂਡ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦ, 5.25 ਪੌਂਡ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦ, ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5.25 ਪੌਂਡ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਵਰਤਾਉਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਾਗਣਾ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਬਲ ਦੇ ਉਤਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਜੋ ਸਿੱਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਬਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧਰ ਜੀਅੜ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਲਾਏ ਬੇਡਾਨੀ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਅਨ ਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ ਰਹਾਉ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੇ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਚ ਸਾਖੀ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ,
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕਰ ਆਇਆ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕਰ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅਰਦਾਸੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੋਤੀਵਾਲ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ ਦੇ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਦਿਗਵਾ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਭਾਰਤ ਸਿੰਘ ਦਿਗਵਾ ਟਾਈਗਰ 10 ਪੌਣ ਦੇ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਸਪਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਸਬੀਆ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਬੀਬੀ ਲੀਲਾ ਕੌਰ ਸਪਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਕੀਮਤ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਦਿਗਵਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲੀ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੋਤੀਵਾਲ ਸਪਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀ ਮਾਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਕਰ ਭਾਕਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ 10 ਪੌਣ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਨਾਣਾ ਸਪਤ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਪੌਣ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ 10.5 ਪੌਣ, 25 ਅਬਕਾਰ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਸਰਦਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਵਾ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਾ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਸਬੀਆ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸਬੀਆ ਸਪਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੋਤੀਵਾਲ 10.5 ਪੌਣ ਤੇ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਸਬੀਆ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਕਰ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭਾਕਰ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਕੌਰ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਬਲੈਤੀ ਸਿੰਘ ਇਕਬਾਲ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਵਾ ਮਾਤਾ ਹਿੰਮਤ ਕੌਰ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਸੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਵਾ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਸਬੀਆ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਕੀਤਾ ਕੌਰ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ ਤੇ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲੀ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ ਤੇ ਰਮਾਲਾ, ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ 11 ਪੌਣ, ਦਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕ ਸਵਾਲੀ 5 ਪੌਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਤੀਵਾਲ 5 ਪੌਣ, ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੋਤੀਵਾਲ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਡਿਪਟੀ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸਾ 5 ਪੌਣ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ 5 ਪੌਣ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦਿਗਵਾ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਦੇਵ ਕੌਰ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲੀ ਸਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ ਤੇ ਰਮਾਲਾ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦ 5.5 ਪੌਣ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਚਾਂਦ 5.5 ਪੌਣ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਾਕਰ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ ਤੇ ਰਮਾਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲੀ 5 ਪੌਣ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੋਤੀਵਾਲ 5 ਪੌਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਦਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲੀ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ, ਸੁਖਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਸਵਾ 5 ਪੌਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖੇਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।